بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ رات کا وقت تھا، مجھے جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا تھا میں وہی کرنے جا رہی تھی۔ میں لیکن ڈری ہوئی تھی، اگر وہ جاگ جاتا تو مجھے یہ کام کرتے دیکھ کر جان سے ہی مار ڈالتا، پر اب مجھے عادت ہو گئی تھی، میں اسے کیے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ یہ نشہ بن گیا تھا۔ آخر میری زندگی میں اور بچا ہی کیا تھا؟ میں نے کام کرنا شروع کیا اور سامنے بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میں خوش تھی کہ اچانک میری مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ وہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اور پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میری تو جیسے جان میں جان نہ رہی۔ میرا نام ماہی گل ہے۔ میری عمر 7 سال تھی جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ 1995 کا وقت تھا۔ میرے بابا ایک کسان تھے، ان کے پاس کئی مربع زمین تھی۔ میری ماں سارے گاؤں کی سب سے حسین عورت تھی۔ سارا گاؤں ان کی جوڑی کے صدقے واری جاتا اور ان کی مثالی جوڑی کو ہمیشہ رشک کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دونوں کی محبت بے مثال تھی، پر سچ تو یہ تھا کہ ان کی محبت ایک دکھاوا تھا۔ وہ دونوں دن رات ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور میں ان کے کمرے میں بیٹھی ساری رات ان کے جھگڑنے کی آوازیں سنتی رہتی۔ میرے بابا نے اسی سب سے تنگ آ کر مجھے اپنی بہن کے پاس شہر بھیج دیا تھا۔ میں اب وہیں رہنے لگی، لیکن 6 ماہ بعد مجھے اپنی ماں کی موت کی خبر ملی۔ میں وہاں آ گئی کیونکہ بابا اکیلے تھے، اسی لیے میں واپس اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنے بابا سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ سال کے بعد میری پھپھو بھی چل بسیں۔ میں آزادی سے زندگی گزار رہی تھی، اپنا کماتی تھی اور خود کھاتی تھی، کسی کی پرواہ مجھے نہیں تھی۔ میں نے احمد نامی لڑکے سے دوستی کر لی۔ جب ہم ہر حد پار کر چکے اور جانا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تب ہم نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کورٹ جا رہے تھے کہ ہماری کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ احمد وہیں پر دم توڑ گیا اور میرا بچہ میری کوکھ میں ہی مر گیا۔ میری ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ ہسپتال والوں نے مجھ سے میرے بابا کا نمبر پوچھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا، پر وہ مجھے لینے آ گئے۔ میں انہیں ٹھیک 14 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی میری طرح سنجیدہ تھے۔ سارا راستہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں گاؤں واپس آئی تو سب پہلے جیسا ہی تھا۔ بابا اکیلے رہ رہے تھے، اسی لیے گھر کی حالت تھوڑی خراب تھی۔ بابا نے میرے لیے کمرہ کھولا، مجھے کھانا دیا۔ جانے کیوں آج وہ بہت خاموش تھے۔ میں عجیب ذہنی کیفیت میں تھی۔ مجھے اپنے کسی کی اس کی تسلی کی ضرورت تھی، پر بابا نے مجھ سے تعزیت کا ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں اس گھر میں رہنے لگی۔ اب میں اور جا بھی کہاں سکتی تھی، مگر پہلے ہی رات کچھ عجیب ہوا۔ مجھے میرے کمرے میں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے پانی مسلسل کسی نل سے بہہ رہا ہو۔ پہلے تو میں نہیں جاگی، پر پھر پانی کی آواز سے میری نیند خراب ہونے لگی۔ بابا نے ویل چیئر میرے قریب ہی رکھی تھی۔ میں اس پر بیٹھ کر آگے بڑھی اور لائٹ آن کی۔ کمرے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے پانی بہتا۔ غسل خانہ بھی کمرے سے باہر صحن میں تھا، اور یہ بارش کا موسم بھی نہیں تھا کہ کہیں کوئی چھت ٹپک رہی ہو، پر پانی بہنے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ میں واپس آ گئی اور مجبوراً سو گئی۔ صبح بابا کسی کام کا بول کر گھر سے باہر چلے گئے تو میں سارے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے بابا کے کمرے سے ایک ڈبے میں کچھ ویڈیو ٹیپ ملی۔ میں ان کو لیے اس کمرے میں آئی جہاں ٹی وی اور VCR رکھا تھا، اور پہلی ٹیپ پلے کی۔ یہ ایک تقریب کی ویڈیو تھی جس میں میرے ماں باپ نے اپنے سارے خاندان اور دوستوں کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ وہ جلد ہی ماں باپ بننے والے ہیں اور وہ کتنے خوش ہیں۔ ان لوگوں کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا تھا۔ دوسری ویڈیو میں نے پلے کی تو وہ میری ماں کی ویڈیو ڈائری جیسی تھی۔ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے آگے کچھ پتھر، کاغذ اور موم بتیاں لگا رکھی تھیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا، ماہی گل،
तुम 3 माह बाद मेरी गोद में आने वाली हो। आज मैं तुम्हारी किस्मत का हाल देखने वाली हूँ। मैं ये काम जानती हूँ और चाहती हूँ कि ये वीडियो तुम भी बड़े होकर देखो। मैं हैरान भी हुई और मुतवज्जे भी। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ने कभी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। इन्होंने कुछ पत्थरों को इधर उधर किया, फाल निकाली और वो कुछ परेशान नजर आने लगी। ये यहाँ नजर आ रहा है कुछ अजीब है, कुछ अंधेरा सा है, पर तुम परेशान नहीं हो। मैं सब आराम से और पूरी तफसील से करूँगी। मेरी माँ ने परेशानी में आकर वीडियो बंद कर दी। साथ ही मुझे किसी हलचल की आवाज़ आई। मेरे बाबा पीछे खड़े थे। इन्होंने मुझे डांटा और कहा कि ये मुझे कहाँ से मिली हैं, मैं दोबारा इन्हें नहीं देखूं। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैंने करवट ली तो देखा मेरे सरहाने कोई बैठा था, कोई औरत जो मेरा सर सहला रही थी। पहले मुझे लगा ये मेरा ख्वाब है, पर जैसे ही हकीकत का गुमान हुआ, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कोई सच में मेरे सिरहाने बैठा था। मुझे उसके ठंडे हाथ का अपने वजूद पर एहसास हो रहा था। मैंने अचानक बोलने की ताकत ही जैसे खो दी थी। मैं हिलना चाहती थी, पर मेरा वजूद शैल हो गया। वहाँ इतना अंधेरा था कि मैं उसे देख नहीं सकती थी, पर मैं उसे महसूस करके ही बहुत डर गई। वो थोड़ी देर के बाद उठी और कमरे से बाहर चली गई। जब वो दरवाजे तक गई तो उसके वजूद पर थोड़ी रोशनी पड़ी। वो कोई लड़की थी जिसने जूते नहीं पहने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और जिस्म पर एक लंबा सा फ्रॉक था। उसके वजूद से ठंडक का एहसास होता था। वो वहाँ से चली गई तो मैं डर से रोने लगी। सुबह जब मैंने ये बात अपने बाबा को बताई तो कहने लगे, तुमने कल वो वीडियो देखी थी, इसीलिए तुम्हें बुरा ख्वाब आया होगा। मुझे उनकी इस बात की समझ नहीं आई। तुम्हारी माँ जो काम करती थी वो ठीक नहीं था। वो जिंदा लोगों से ज़्यादा मरे हुए लोगों से प्यार करती थी। उसे रूहों से बात करने का शौक था। क्या अजीब नहीं था जो उसने किया? लोग हमारे घर आने लगे। वो उनको उनकी किस्मत का हाल बताने लगी। उसे रातों को ऐसे ही वहम होने लगे थे। तुम भी वैसा ही बनना चाहती हो क्या? आइंदा उन वीडियोस के पास भी नहीं भटकना। मेरे बाबा ने जैसे मुझे आखिरी बार वार्निंग देकर कहा, इंसान की फितरत है कि जिस काम को करने से मना किया जाए वो वही करता है। मुझे भी अब इस काम को करने की एक जिद सी हो गई थी। मैं इस काम को किए बिना रह नहीं सकती थी और वैसे भी मेरी माँ से मुझे मोहब्बत थी, जैसे हर औलाद को होती है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई जब मेरी माँ ने मुझे प्यार से पुकारा और कहा कि आज तफसीली फाल निकालने का वक्त है। मैं खुश थी कि अचानक मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मेरे पापा जैसे ही काम पर गए, मैंने एक टेप डाली और उसे प्ले किया। मेरी माँ फिर से मेरी किस्मत की फाल निकाल रही थी। उसने अचानक टेबल पर पड़ा सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और अपना सर पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। तुम मर चुकी हो माही गुल। ये क्या कह रहे हैं कि तुम मर गई हो? मैं बार बार चेक कर रही हूँ, तुम मर गई हो, तुम पहले से मर गई हो। मेरी माँ ये कहती रही और रोती रही। वीडियो बंद हो गई, जबकि उस वक्त मैं उनकी कोख में थी और अब तो मैं जिंदा थी। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जिंदा थी। शायद मेरी माँ ने उस फाल की बातों को निहायत संजीदगी से ले लिया था। मैं आखिरी टेप प्ले करने लगी कि बाबा वहाँ आ गए और वो टेप उठाकर वहाँ से जाने लगे। शायद वो उन्हें फेंकने जा रहे थे। मैं इन्हें रोकने लगी कि ऐसा मत करे, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं उनके कदमों की तरफ लपकी और व्हील चेयर से नीचे गिर गई। बाबा के हाथ से वो सारी टेप गिरी। इन्होंने उसे दोबारा उठाया और घर से बाहर गए। मैं बमुश्किल खिड़की तक आई और उन्हें देखती रही। इन्होंने वो टेप एक बर्तन में रखकर उन पर पेट्रोल डाला और आग लगाने लगे, पर शायद थोड़ा पेट्रोल जल्दी में उनके कपड़ों पर भी गिर गया था। बाबा ने जैसे ही माचिस जलाई, वीडियो टेप के साथ साथ उनके बाजू ने भी आग पकड़ ली। मैं बेबस थी, रोती बिलखती यही मंजर देखती रही। मेरे बाबा मर गए, कोई उन्हें बचा नहीं सका। मोहल्ले वालों ने उनके कफन दफन का इंतजाम किया। वहाँ मुझे मेरे बचपन का एक दोस्त कामरान नजर आया। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ।
वही मुझे घर छोड़ने आया था, उसकी शादी हो गई थी। मैंने उसे सब बताया कि बाबा कैसे उन वीडियोस को देखकर पागल हो जाते थे और मेरी माँ कहती थी कि मैं मर चुकी हूँ। कामरान का कहना था कि इसका इन सब बातों से तो कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता एक अजीब बात यह है कि मेरे बाबा को उसने अक्सर कब्रिस्तान में जाते हुए देखा था। वो किसी की कब्र पर जाते थे, वहाँ घंटों बैठे रोते रहते थे। मैंने कहा शायद वो मेरी माँ की कब्र होगी। कामरान ने बताया कि तुम्हारी माँ की कब्र कब्रिस्तान के उस हिस्से में नहीं है। मेरे बाबा उस कब्र को अक्सर छुपा भी देते थे। मैं बहुत हैरान हुई और कामरान से कहा कि मुझे वहाँ ले चले। उसके पास गाड़ी भी थी। हम कब्रिस्तान पहुँचे तो हमें वो जगह और कब्र तलाश करने में काफ़ी वक्त लगा। एक कोने में एक दरख्त की जड़ के पास उसी दरख्त के पत्तों से उसे छुपाया गया था। वो किसी बच्चे की कब्र थी, जैसे किसी नौमौलूद बच्चे की कब्र हो। कामरान ने उस पर से पत्ते हटाए और कतबा नजर आने लगा। उसने उस पर से मिट्टी साफ की। अब जो वहाँ लिखा था वो साफ नजर आ रहा था, जिसे पढ़कर हम दोनों हैरान रह गए। लिखा था माही गुल। वो मेरी कब्र थी। इस पर तारीख़ विसाल वही लिखी थी जो मेरी तारीख़ पैदाइश थी। अभी हम हैरान हो ही रहे थे कि कोई अपनी जिंदा औलाद की कब्र क्यों बनाएगा जब वो जानता है कि वो जिंदा है, तो बार बार उस पर जाकर रोएगा क्यों। हमें अचानक हमारे पीछे किसी हलचल की आवाज़ आई। हम पलटे तो देखा वहाँ एक उम्र रसीदा औरत खड़ी थी जो अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। मुझे उससे खौफ आने लगा जब कामरान ने अचानक कहा, तुमने इन्हें पहचाना माही? ये तो वही हैं जिनके अमरूद के बाग से हम रोज़ अमरूद चुरा कर खाते थे। रज़िया खाला, कैसी हैं आप? इसे पहचाना? ये हमारी माही गुल है। कामरान ने मुस्कुराकर कहा, पर रज़िया खाला बेहद संजीदा थी और मुझे देख रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ बढ़ी, मेरे बाल पकड़कर कोई अजीब सी जुबान बोलने लगी। मैं उनकी इस हरकत पर हैरान रह गई। कामरान भी फौरन आगे बढ़ा, मुझे उनसे छुड़ाकर वहाँ से ले गया। मैंने कामरान से पूछा कि वो क्या करना चाहती थी और ये आखिर वो कह क्या रही थी। कामरान ने बताया कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, शायद उम्र रसीदा होने की वजह से उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, पर वो जो पढ़ रही थी वो तो एक पुरानी जुबान का मंतर है। ये मंतर तो तब पढ़ा जाता है जब किसी में हुलूल की हुई बुरी रूह को निकालना होता है। मैं हैरान रह गई कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे अंदर कोई बुरी रूह घुस गई है। बहरहाल हम वापस आ गए। कामरान ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ चलूं, मैं यहाँ अकेली न रहूं। पर मैं उसके साथ भी कैसे जा सकती थी? उसकी एक बीवी थी जो जब से हम साथ थे तकरीबन 100 बार कॉल कर चुकी थी। मैंने कामरान को वापस भेज दिया। मैं अपने घर आकर सोने ही लगी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांसें तेज हो गईं। वही आखिरी टेप जिसे मैं देखना चाहती थी जमीन पर पड़ी थी। शायद जब मेरे पापा के हाथ से वो वीडियो टेप्स गिरी थी तो वो इसमें से जल्दी में ये वाली उठाना भूल गए थे। मैंने वो टेप उठाई और उसे प्ले किया। फिर मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ की हालत बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो दिन रात रोती हो। मैं इस वीडियो में शायद 2 माह की थी और पीछे बिस्तर पर पड़ी नजर आ रही थी। मैं ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा भूख की शिद्दत से रोता है, पर मेरे रोने का मेरी माँ पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह हंस रही थी। कहने लगी, जानती हो माही गुल, ये क्यों रो रही है? क्योंकि ये नहीं जानती ये कौन है, किसकी है, पर तुम मेरी हो और तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। अचानक वीडियो बंद हो गई। मुझे टीवी पर किसी का अक्स नजर आया। कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैं बुरी तरह डरी। पलटकर देखा तो वो मेरी माँ थी। मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। उनके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। मैं उलझ गई। तुम्हारी मदद करती हूँ। जब मुझे और मेरे शौहर को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो हम बहुत खुश थे, मेरी माँ ने कहा। पर जब हमारी बेटी माही गुल इस दुनिया में आई तो मेरे शौहर पर यह राज खुल गया कि वो उसकी नहीं, उसके करीबी दोस्त की औलाद है।
کیونکہ پیدا ہونے والی بچی ان کے حبشی دوست کی طرح کالی تھی۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا، مجھ سے میری اولاد کو چھین کر لے گیا اور اسے جان سے مار دیا، پر سارے خاندان اور رشتہ داروں کو جواب بھی دینا تھا کہ ہماری بیٹی کہاں گئی تو وہ تمہیں لے آیا اور تمہیں گود لے لیا۔ تم ماہی گل نہیں ہو، ماہی گل یہ ہے۔ میری ماں نے کہا۔ میری دائیں طرف ایک کالی سی لڑکی کھڑی تھی، وہی لڑکی تھی جسے میں نے اپنے سرہانے بیٹھے دیکھا تھا، پر اب یہ یہاں رہے گی اور تم نہیں۔ میں ڈر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ ساری ویڈیوز اسی لڑکی کے لیے تھیں۔ میری ماں اس سے مخاطب تھی۔ جب وہ کہتی تھی کہ تم مر جاؤ گی تو وہ اسی کی بات کر رہی ہوتی تھی۔ وہ قبر بھی اسی کی تھی۔ وہ روح میری طرف بڑھی تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں صبح اپنے گھر کے باہر زمین پر پڑی تھی۔ میرے پاؤں میں اب کوئی درد نہیں تھا، میں بالکل ٹھیک تھی۔ کامران وہاں آیا اور میرے پاس سے گزر گیا۔ میں نے اسے پکارا، اس کے پاس گئی، پر نہ تو وہ میری بات سن رہا تھا، نہ ہی مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ اچانک میرے گھر کا دروازہ کھلا اور کامران بولنے لگا، ماہی گل، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ ایک خود غرض عورت ہے اور میری محبت کے قابل نہیں ہے۔ میں بچپن سے ہی صرف تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر تم اچانک غائب ہو گئی۔ اب میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری روح کانپ اٹھی۔ کامران جس سے مخاطب تھا وہ میں نہیں، ماہی گل تھی۔ وہ میرا روپ تھی۔ میں دروازے کے اس پار کھڑی بے بسی سے ہاتھ ہلا رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے اور میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔